Okay, so recording has started. Please everyone go on mute. ಸರ್ ನೀವ್ ಹೆಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಸರ್? ಕ್ಯಾಮ್ ಅದು ಫ್ರೀ ಕ್ಯಾಮ್. ಹೌದಾ? ಹೌದೌದು, ಅದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಓಕೆ. Okay, so first of all, why we need a database actually? So today we are going to discuss on RDS, that is relational database. Okay, so why we need database? So ಸರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. I have not shared the screen. Okay, 1 minute. Yeah, so because why we, please go on mute. Okay, so why we require database is there are some data we cannot store on a normal file system. Okay, so we need we need some sort of a some system where we can store a relational data. Okay, so relational data in the sense, suppose you can consider a simple like name and age, it can be a data. Okay, so this is a relational data. Okay, for example, name Rob and age is 18 years, so this is some kind of relational data. Okay, then we can keep on adding salary. Okay, salary something like 1000, 10,000. Okay, so you can keep on adding like this. Okay, so this is some kind of a structure. Okay, so when there is some kind of structure involved, okay, so this is a simple example I have given. Okay, so this kind of data we cannot store in a normal type of file system. Okay, so to store this we need some kind of a software, and that is called as a DB, and in general it is called as a database. Okay, so database are, we have many kinds of database. So ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಹಳ like mysql ಇದೆ. Okay, mariadb. Okay, or oracle ಇದೆ, SQL, oracle SQL ಇದೆ. Okay, PLSQL ಇದೆ. So these are all type of software, or in general ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವ ಕರಿತೀವಿ, we call them a database. Okay, again, so this database installation, see, for this the role of a AWS solution architect is to just design an architecture to install the database. Okay, so ಅದರೊಳಗಡೆ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ DBA, that is database administrators, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, like creation of tables. Okay, so ನೀವು SQL command ನೋಡಿರ್ಬೋದು, like select star from employee. Okay, ಈ ತರ SQL query ರನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, so ಈ ತರ ರನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, with this type of software ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಗ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಫೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಆ ಡೇಟಾ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡೋದು, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಮದು ಯೂಸರ್ ಕ್ರೆಡೆನ್ಷಿಯಲ್ಲು. ಓಕೆ, ಯೂಸರ್ ಕ್ರೆಡ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಯೂಸರ್ ಕ್ರೆಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವೇನು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟಿಪಿಕಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವೊಂದು amazon.com. ಓಕೆ, ಸೊ there will always be a load balancer. Load balancer will connect to a one application server. Okay, so this is a load balancer, and load balancer will connect to a application server. I application server there can be one or many. Okay, so ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ there will be a one database. ಏನಿರುತ್ತೆ, there will be one database. ಸೊ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ database. So like this.
ಜಸ್ಟ್ ಈ ಥರ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ದ ಡಿ ಬಿ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ MySQL, MariaDB, ಎನಿಥಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ ಯೂಸರ್, ಸೊ ಯೂಸರ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮಿಂಗ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ರೆಡ್ ಅಂತ, ಕ್ರೆಡ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಕ್ರಿಯೇಟು, ರೀಡು, ಅಪ್ಡೇಟು, ಡಿಲೀಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಅ ಡೇಟಾಬೇಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಡೇಟಾಬೇಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋಗಿ ನಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅವರ್ ಯೂಸರ್ ಕ್ರೆಡೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ SQL ತುಂಬ ರೋಲ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ MS SQL ಕೂಡ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಇಡೋರು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೊನೋಲಿಥಿಕ್. ಮೊನೋ ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್ ಆರ್ ಸಿಂಗಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಡಂಪ್ಡ್ ಆನ್ ಟು ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಮಷಿನ್. ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಏನಾಯಿತು, 2 ಟೈರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, 2 ಟೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ 3 ಟೈರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ 3 ಟೈರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ನಿಮ್ಮದು ಮಿಡಲ್ ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೇಯರ್. ಓಕೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೇಯರ್, ದೆನ್ ಮಿಡಲ್ ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವೆಬ್ ಲಾಜಿಕ್ಕು, ಓಕೆ, JBoss ಆ ಥರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಈ ಮಿಡಲ್ ವೇರ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೋಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ AWSಗೆ ಏನು, ವಿ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಬಾದರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ನಾವು ಹೇಗೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌ ದ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್, ಅಷ್ಟೇ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು, ಸೊ ನಾನು ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್, ಸೊ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಇದನ್ನ ಇಡೋರು. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು EC2 ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ನೀವೇ ಅದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ದೇರ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಆಸ್ ಎ ಸರ್ವಿಸ್ ತೊಗೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ನಾವು EC2 ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಲಾಗಿನ್ ಆಗೋಕ್ಕೇನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸರ್ವಿಸ್, ಸೊ ನಾವು ಹೇಗೆ EC2 ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ನಾವು S3 ಬಕೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ RDS. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಡೈನಮಿಕಲಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೈನಮಿಕ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲಬಲ್. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಸೊ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಕು ನಾವು ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ವಯಾ ಅವರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಫುಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಕೂಡ ನಾವು ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ತೊಗೋಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೇಡ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡ್ ಬೈ RDS ಇಂಜಿನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಸುಮಾರು ಕಸ್ಟಮರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆವಿಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಫಾರ್ RDS. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ VPC ಒಳಗಡೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಸೊ 3306. ಸೊ MySQLಗೆ ದ ಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ 3306. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ದ RDS ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ವಯಾ ಅವರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ವಿತ್, ಸೊ ನಾವು IAM ಜೊತೆ ಕೂಡ ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ ಆ ಥರ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಮ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಲೈಕ್ PCI, ISO. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವೇರಿಯಸ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಯು ಟು ದ ಕನ್ಸೋಲ್. ಸೊ ಕನ್ಸೋಲ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ console.aws.
amazon.com. Okay, you can select ಇದು ಓಕೆ. ಸೊ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಲಾಗಿನ್, ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು RDS. ಓಕೆ, RDS ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯು ಟು ದಿಸ್ ಕನ್ಸೋಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸೋಲ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ EC2 ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ, ವಿ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅ ಡೇಟಾಬೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಯಾವ ಸಪೋರ್ಟು ಡೆವಲಪರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ MySQL, ಒರಾಕಲ್ಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫ್ರೀ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೇಯ್ಡ್. ಓಕೆ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಈವನ್ ಫಾರ್ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ SQL. MySQL ಈಸ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ವರ್ಷನ್ ಕೂಡ ಡೆವಲಪರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ವರ್ಷನ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬೇಕಾ, ಈ ಥರ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ multi-AZ DB ಡಿಸಿಷನ್. ಸೊ multi-AZ ಅಂದರೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ DB ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ. ಪ್ರೈಮರಿ ಇನ್ ಒನ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಝೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಇನ್ ದ ಅನದರ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಝೋನ್, ಆ ಥರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡೆವ್. ಸೊ ಡೆವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ DB ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ನೀವು ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಟೈರ್. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಡೆವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಫ್ರೀ ಟೈರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಇರೋದು, ಅದರ್ವೈಸ್ ನಿಮಗೆ ಅನ್ನೆಸರಿ ಬಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಇದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಅ ಮಾಸ್ಟರ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಮೈ ನೇಮ್ ಆಲ್ಸೋ. Okay, and I can give the master password. ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ T2 ಮೈಕ್ರೋ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ T2 ಮೈಕ್ರೋ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಬೇಕು, ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ, ಸೊ ಇವನ್ ದೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸರ್ವಿಸ್, ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಏನಿರುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೋರೇಜ್, ದಟ್ ಈಸ್ 20 GB. So you can select 20 GB or you can increase the size also, it is up to you. Okay, but you can keep it 20 GB. Okay, for ನಮಗೆ ನಾವೇನು ಅದರಲ್ಲೇನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಆಟೋ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್? ಸೊ ಆಟೋ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈಗ ನಾನು 10 GB ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, 1 GB ನಮಗೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ನಾವು ಮಿನಿಮಮ್ 20 GB ಇಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಮಿನಿಮಮ್ 20 GB. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡೈನಾಮಿಕಲಿ, ಯು ಆರ್ ಅಪ್ಲೋಡಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೈನಾಮಿಕಲಿ 25 GB 30 GB ಆ ಥರ ಅಡಿಷ್ನಲಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ VPC ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ VPC. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಬೇಕಾ, ಎಸ್ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇದ್ದರೆ ಎಸ್ ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಚೂಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಓಪನ್ ಟು ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗ್ರೂಪ್ನ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಓಪನ್ ಟು ವರ್ಲ್ಡ್ SD. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, IAM ಜೊತೆ ನೀವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ,
ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಡೇಟಾಬೇಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಡೇಟಾಬೇಸ್. ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಏನಿದು? ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದೇ ನೀವು ಸಂಡೇ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರಲ್ಲ. ಹಾಂ, ನಾವಾ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ತೀನಿ. ನೀವು ಬರ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ದೇನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಬರೋದು? ಹಾಂ, ನನಗಿಲ್ಲಿಂದ ಬರೋಕ್ಕೆ 1 hour ಬೇಕು. ಶರಣ್ ಅವ್ರೆ, ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಲಾ? ನೋಡಿ, ಆ 3 dots ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಸರಿ ಸರ್, ಓಕೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, 3 dots ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ತೋರಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ವಿ ವಿಲ್ ಸುಮ್ಮನೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗೋಸ್ಕರ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇರಿ. ಸೊ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್? at least 8 and cannot single quote and that's an okay. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಅಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ. Now they have changed actually. At symbol it is not taking. Okay, so it will take some time. Nodi, database create ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ. Okay, ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ನೋಡಿ, ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿ ಪಿ ಯು ಎಷ್ಟಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಸಬ್ನೆಟಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ 2 minutes. ಸರ್, ಇದಕ್ಕೆ EC2 ಬೇಡ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ RDBS ಹೋಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಹೋಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಇದರಲ್ಲಿ EC2 ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅದ್ರೊಳಗೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರ್. ಹೌದು.
ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವಾಗ ನೋಡಿ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಇನ್ನೂ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ವೇಟ್. So now let's talk. So let's get started with an over. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಆ್ಯಪ್. ಓಕೆ, MySQL ವರ್ಕ್ಬೆಂಚ್ ಅಂತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದನೇ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಸೊ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್. ಸೊ ನೀವು ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಈ ಥರ ಟೂಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಈಸಿಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು MySQL ವರ್ಕ್ಬೆಂಚ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಸೊ MySQL ವರ್ಕ್ಬೆಂಚ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅಂತ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ dev.mysql ಡೌನ್ಲೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವೆರಿ ಈಸಿ. ಸೊ ನೀವು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್, ನಿಮಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಈಸಿ. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವಿಂಡೋಸು ಇಬುಂಟುಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ದು ವಿಂಡೋಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್. ಇನ್ಸ್ಟಾಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಓಪನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, so let it open. So ನೋಡಿ ಇದೆ ಕ್ರೆಡೆನ್ಷಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಕ್ರೆಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಸಿ ದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಸೊ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು ನಮಗೆ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಅದು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಲಾಂಚ್ ಆ್ಯನ್ EC2 ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಅದರೊಳಗಡೆ MySQL ಆ ವರ್ಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕಪ್ ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಕೂಡ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗೀಗ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗು ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್.
ಓಕೆ. ಸೊ ಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಫೈಲ್. ಓಕೆ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ಅ ಡೇಟಾಬೇಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ 4th ಆಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ಅ ಡೇಟಾಬೇಸ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ TCP ಕನೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಮಿಥುನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನೀವು ವಾಲ್ಟಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಟ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ 3306 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ವ ನೋಡ್ತೀನಿ ತಡ್ರಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓಪನ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಸ್. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಲೌಡ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು 3306 ಪೋರ್ಟ್ನ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಟ್. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ರೂಲ್. ಸೊ MySQL ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಅದೇ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಎನಿವೇರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇದು ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ, ಡೇಟಾಬೇಸ್, ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ಡೇಟಾಬೇಸ್. ಓಕೆ, ಹೋಸ್ಟ್ ನೇಮ್, ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಸ್ಟೋರ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಟ್. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ 1 2 3 4, the password which you gave and then press OK. ನೋಡಿ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸರ್ವರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆರಿ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ನೋ SQL, ನೀವು SQL ಕೂಡ ಆಟ ಆಡ್ಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೈಸ್? ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಗೈಸ್? ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶೋ ಡೇಟಾಬೇಸಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಶೋ ಡೇಟಾಬೇಸಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಷ್ಟು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸ್ಕೀಮಾ, MySQL, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮಾ, ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ಥರ ನಮಗೆ ಗ್ರಾಫಿಕಲಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ SQL ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಡೊಮೈನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ SQL ಗೈ. ಸೊ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಕಮಾಂಡೇ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಓಕೆ. ಸೊ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮಿಥುನ್ : ಸೊ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು
ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಇದು ಕೊಡಿ. ಸೊ ಅದೇನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮಿಥುನ್. ಸೊ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಂಗೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಐ ನೋ ಓನ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ SQL ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ರನ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಮಿಥುನ್ ಡೇಟಾಬೇಸನ್ನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಮಿಥುನ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಆ್ಯಡ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ದೆನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಯಾವುದು ಡೇಟಾಬೇಸ್ mysql. ಓಕೆ, ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೀವು ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರನ್ ದಿಸ್. ನೋ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಇದೇನು ಇದಲ್ಲ, ಸಾರಿ, ಶೋ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, mysql ಇದೆಯಲ್ಲ, mysql. ಓಕೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರಮ್ mysql. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಎಂಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಅದು ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಥ್ರೋ ಅನ್ ಎರರ್. ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಕನೆಕ್ಟ್, ಯು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 13. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಲ್ಸೋ, ಆಫೀಸ್ ವರ್ಕ್. So you practice this today, whatever we did, and once you are done with your practice, what you have to do? You have to go to your RDS. ಅದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಲೀಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾಳೆ ರೀಡ್ ರೆಪ್ಲಿಕಾ ಮಾಡಿ ವಿ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ದ AWS ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಸೊ ನಾಳೆ ಸೊ RDS ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ರೀಡ್ ರೆಪ್ಲಿಕಾ ಮತ್ತೆ ಇದು ಮಲ್ಟಿ ಎಜಿ ಡೆಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 1 or 2 days ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡು ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಮತ್ತೆ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ VPC. ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆಟೋಮೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ್ ಏಮ್ ಇಸ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೈ February ಎಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇರುತ್ತೆ, ದೇರ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯು ಗೈಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಡಿಲೀಟ್ ಮೀ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡಿಲೀಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಗೈಸ್? ಸರ್, ಜಸ್ಟ್ ನಾವು RDS ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಲೈಕ್ ಸೊ RDS ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ EC2 ಅದೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಲ್ವ ಸರ್ ಅದು? ಎಸ್, ಓಕೆ ಸರ್. EC2 ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಈ EC2 ಒಳಗಡೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಬೈ ಟೂಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ತರ ಟೂಲ್ ಮೇಲೆ ನೀವು SQL ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು? ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಸೇಮ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಏಮ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ RDS ಎಸ್, ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಲೈಂಟ್. AWS ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ SQL admin. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಈ ತರ ಅವರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು. ಅವ್ರು ಕನೆಕ್ಟ್, ಎಸ್ ಮಿಥುನ್ ಐ ಆಮ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಗೀತು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಅವ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಹೆಡ್ ಏಕ್, ನಾಟ್ ಅವರ್ ಹೆಡ್ ಏಕ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ನಮ್ದೇನಿದೆ ಆಸ್ ಅ AWS ಕ್ಲೌಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇಸ್ ಟು ಡೂ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಒಳಗಡೆ ಏನೇನು SQL ಕ್ವೆರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ರನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಎನಿ ಅದರ್ ಡೌಟ್ಸ್? ನಿಶಾ, ವಿನುತಾ, ಶರಣ್?
No, sir. Okay, sir. then you practice this today. Then tomorrow we will wind up. Tomorrow will be the last class of AWS. Okay, and then we will have 1 or 2 days gap, and then we will start again from basics like networking, VPC. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ದೆನ್ ಅದನ್ನೇ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದೇ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಜೆಂಡಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತಿನ್ 20 days ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ ಇಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ದೆನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.